ഹായ്, പുതിയൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ സിലംബരസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ മാഷപ്പ് ലിൻഡോ കുര്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊള്ളി വീഡിയോ ആണ്, ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ഐറ്റം. അതെ, ഗംഭീര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടാണ്. കാരണം ആ ഒരു ലൈഫ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാം അല്ലെ? അതെ, നമുക്ക് ആ മാഷപ്പിലേക്ക് പോവാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാം. சின்ன வயசுல இருந்து நடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு செம்பு. சினிமாலேயே பிறந்த குழந்தைகள் சில பேர் இருக்குல்ல, அது கமலஹாசன் ஒண்ணு, சிம்பு ஒண்ணு. சின்ன குழந்தையில இருந்தே அவருக்கு தெரியாத கலைகளே கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரானரி பொட்டன்ஷியல் உள்ள ஒரு குழந்தை. சின்ன வயசுலயே முத்திரை பதித்து அதை நினைச்சாலும் புல்லரிக்குது எனக்கு. சில ஆக்டர்ஸ்க்கு கடவுள் ஒரு பிளெஸிங் கொடுத்துருக்கோம். அது உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரும். Simbu sir has that. It is blessed from the moment he was born. மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் ஆர்ட்ஸ்னுவாங்க. சினிமாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியும். அந்த ஒரு மல்டி ஃபேசட்டடாகவும் அவ்வளோ டேலண்டாகவும் நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் நான் ஆளுங்களை பார்த்துருக்கேன். சிம்புட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன? ஸ்கிரீன்ல அவருடைய எனர்ஜி இருக்குல்ல, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒருத்தர் இருக்கால, இந்த புல்லட் மாதிரி சின்ன பையதான், ஆனா ரிஸ்க். கையில சிக்கணும், சின்னவன வாங்கிடுவான். Stylish actor of South Indian cinema goes to Silambarasan. தோஸ்திக்கு லிமிட்டே கிடையாதுல, பூரா அன்லிமிட்டட் தான். நானும் எவ்வளோ பேர் டிராவல் பண்ணிட்டேன்டா, ஆனா உன்ன மாதிரி கேவலமா நான் ஒருத்தனை பார்த்ததே இல்லடா. Hey baby, what's up? Hi baby. Hi baby. What's that sound? Head massage ma. என்னவே வேடிக்கை பார்த்து நிக்க, பொட்டி எடுல இந்த பாக்க சாப்பிடுறியா? சாச்சா, இந்த பழக்கமே எனக்கு சுத்தமா கிடையாது. அப்படிலாம் போய் சொல்ல மாட்டேன் சார். How much? 100 ரூபாய். நான் ஒரு 20 ரூபாய் வாங்கிக்கணும். ராக்கெட் எந்த ஸ்பீட்ல போகும்? சொருன்னு போயிடும் மாமா. சாமா இங்க என்ன சொல்லுது? பக்கத்து வீட்டு வாட்ச்மேனுக்கு வேற வேலையே இல்ல, வேலைக்காரியை கரெக்ட் பண்றதுக்கு பெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். லவ் பண்ணிருக்கீங்களா? யாரை பார்த்து என்ன கேள்வி கேக்குறீங்க? லவ் பண்றதுதானே நீங்க ஒரு பொழப்பாவே வச்சிருக்கீங்க. காதலிக்கிறதே ஒரு வேலை தானே சித்தப்பா. நாங்கெல்லாம் சும்மா போற பொண்ணைய பார்ப்போம். சும்மா சும்மா பாக்குற பொண்ணை எப்படி சார் விட்டு போவோம்? பண்ற சிலுமசை எல்லாம் பண்ணிட்டு குழந்தை மாதிரியே எப்படா சிரிக்கிற? நீங்க சிரிக்கும் போது அந்த குழி விழுதுல செமக்கிட்ட இருக்கு. ஒரு சில பசங்களை பார்க்க தான் பிடிக்கும். ஒன்னு மாதிரி பசங்களை பார்த்த உடனே பிடிச்சிடும். எனக்கு பாடணும், பாடுறா பாட்ட. உனக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியுமா? பிரபுதேவா சார் எவ்வளவோ ஸ்டெப் போட்டு ஆடிருக்காரு, தளபதி விஜய் எவ்வளவோ ஸ்டெப் போட்டு ஆடிருக்காரு. சிம்பு போடாத ஸ்டெப் தான். இப்போ எங்கெங்க நம்ம ஆடுறது, அவர் என்னங்க அப்படி ஆடுறாரு. ஃபைட்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்ல, தெரியும்ல? எத்தனை கலாப்படம் பார்த்துருப்போம். போட்டியில ஜெயிக்கணும்னா குதிரை மாதிரி ஓடணும். ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் குதிரையை விட ஸ்பீடா ஓடணும். அப்பதான் ஜெயிச்சினே இருக்க முடியும். ஈஸியா சாப்பியா, கஷ்டப்பட்டு சாவரியா? நான் பாக்குறேன், லெஃப்ட்ல விட்டா ரைட்ல திரும்பிக்கோ. லைஃப்ல என்ன நடக்கலாம், ஆனா அதுக்கு ரெடியா இருக்குமான்னு தான் கேள்வி. எனக்கு எழுதின அளவுக்குலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்ல வேற எந்த ஹீரோக்கும் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க. என்னை பார்க்கும் போதே இல்ல ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. அந்த ஒரு லுக்கே இவனா பெரிய இவனா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். எவ்வளோ ஹர்டில்ஸ், எவ்வளோ தடைகள். சிம்பு படமா அது வராது. எவ்வளவு ஓட்டிட்டு ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ், எவ்வளவு பாடி ஷேவிங் பண்ணாங்க. இனிமேல் சிம்பு படமே கிடையாது, இண்டஸ்ட்ரியிலே கிடையாதுன்ட்டாங்க. இவர் மீண்டும் வருவாரான்ற அளவு டவுட்டா இருந்தது. இன்னைக்கு வேற லெவல்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆக்டர், அவ்வளவுதான். ஒரு பீரியட் என் வாழ்க்கையில நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நான் இங்க ரொம்ப அடி வாங்கல. அதனாலதான் நான் வெயிட் போட்டேன். அதனாலதான் என்னால ஒழுங்கா ஷூட்டிங் போக முடியல. என்னோட வாழ்க்கையில எதுவுமே என்னால சரியாவே பண்ண முடியல. எல்லாமே போயிட்டே இருந்துச்சு. அன்னைக்கு நான் அழுதுருக்கேனான்னு கேட்காதீங்க, தேம்பி அழுகுறேன்.
அன்னைக்கு அவ்வளோ கஷ்டத்துலயும் எனக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் தோணுச்சு, இல்லடா நீ வந்துடுவ, வர முடியும் உன்னால. இன்னும் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணும், ஒரு இயரில் 3 ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு வெளியோட இறங்கினாருன்னா நிறைய பேர் அந்த பொசிஷனில் இருக்க மாட்டாங்க. F1 கார் ரேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய லேப் இருக்கும், தொடர்ந்து ஓட்டிட்டே இருக்க முடியாது வண்டியை. நடுவுல ஒரு சின்ன ஸ்டாப் எடுக்கணும், அது பேர் பிட் ஸ்டாப்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அங்க நிறுத்தினாதான் திருப்பி ஃபியூயலை ஏத்தணும், தேஞ்சு போன டயரை மாத்தணும், திருப்பி நம்மள ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வண்டி உள்ள வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, திரும்ப வரும். தீபாவளிக்கு வருது வரல அப்படின்லாம் சொல்லி படம் வர அன்னைக்கு தான்டா தீபாவளி. முன்னத்துல என்ன ஆனாலும் சரி, சிம்புவே நீ எப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னை ரசிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு க்ரௌடு கூட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம். நாட் எவ்ரிபடி கெட்ஸ் இட். அது தானா சேர்ந்து டில் டேட் ஹி ஹஸ் வெரி லாயல் ஃபேன் ஃபாலோவர். சும்மாலாம் இல்லை, சும்மாலாம் ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது. சிம்புக்கு பல முகங்கள் உண்டு. 21 வயசுலயே ஒரு படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப வியந்திருக்கேன் நான் போய். He knows the pulse of the audience. சினிமா என்ன வேணும் எல்லாம் தெரிஞ்சவர். It's very natural actor. ஒரு டேக் தான் bro. ஃபர்ஸ்ட் டேக்க தாண்டி போவே கூடாது actually. 7 minutes வந்து சிங்கிள் ஷாட். அப்படி பிடிப்பாரா? It was mind blowing to watch. He's capable of anything. He kind of draws you into his performance. He's a born actor. Music, lyrics, action, dance, camera, உள்ள டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே தெரிந்த ஒரு நடிகர் சிம்பு. அமிதாப் பச்சன், ரஜினிகாந்த் லெவலுக்கு அவர் வந்து புதிய ஆர்டிஸ்டா வர முடியும், ஸ்டாரா வர முடியும். உனக்கும் அதற்கான கெப்பாசிட்டி எல்லாம் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு அதை வந்து வீணாக்கி விடக்கூடாது. ஆனா இப்ப சொல்றேன், திருப்பி வந்துட்டேன். வந்தா ராஜாவாதான் வருவேன். இனிமே எங்கேயும் போக மாட்டேன், உங்களை விட்டு என்னைக்குமே போக மாட்டேன். அப்ப புரியல, இப்ப புரியுது. எல்லாமே பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாமே செயல் மட்டும்தான். அவர் இறங்கினார் யாருமே இருக்கும். He's got the rhythm. முடிவா என்ன சொல்ல வர? என்னைக்கும் சொல்றேன், இப்பவும் சொல்றேன், வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் யாரு முன்னாடி போறாங்கிறது முக்கியம் இல்ல, லாஸ்ட்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் வர்றான்றது தான் முக்கியம். ஆட்டோட கழுத்தை குறிவாத்து அந்த அருவாவை தூக்கும் போது அந்த ஆடு நினைக்குமா அருவா நம்மளை விட்டு தூரமா போகுதுன்னு. எம்பட்டு தூரமா போகுதோ அம்பட்டு வேகமா இறங்கும்ல. புரிஞ்சவன் புரிஞ்சுக்கோ, புரியாதவன் புரிஞ்சவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்க. ഇത് കാണുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ലിൻഡോ കുര്യന്റെ പേര് തന്നെയാണ്. പൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ജേർണിനെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നതിനകത്ത് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ലൈഫിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നെ മൂവീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നുള്ളതാണ്. കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലഭൻ, മന്മഥൻ, സിലമ്പാട്ടൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ മൂവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അതിനകത്തൊക്കെയുള്ള കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എല്ലാ മാനറിസംസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, എത്ര നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോയാലും എത്ര ബ്രേക്ക് വന്നാലും അല്ലെ, തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഡയലോഗ്സിലായാലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക, വെറുതെ പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലും ആള് ഭയങ്കര സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ലാസ്റ്റ് റിലീസായ മാനാടടക്കം അല്ലേ, സോ ഗംഭീര ഹിറ്റായിരുന്നു ആ പടം. പിന്നെ സിംബു മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ജനിച്ചും വളർന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം 8 വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെയാണ് ആള് ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ഇയേഴ്സിലെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്താണെങ്കിൽ ദ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ലൈക്ക് യൂത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, സ്റ്റൈലിഷ് സ്റ്റാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ
ആ ഒരു ക്യൂട്ട് ലുക്കും Charming ആണ് അതുപോലെ ഭയങ്കര. ചാമിങ് പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഹോട്ട് ലുക്കും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മൂവിയിൽ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഫാനായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ. സിംബു പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലവനൊക്കെ വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കുറെ ക്രിട്ടിസൈസ് ഒക്കെ അതിന് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ലെവലായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ലൈക്ക് കുറെ സെറ്റ് ബാക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് സിംബുവിന്റെ വെയിറ്റ് ഗെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിട്ടാ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ വേറൊരു വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ശരിക്കൊരു തിരിച്ചുവരവ് വീഡിയോ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തിരിച്ചു വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസത്തെ ഹാർഡ് വർക്കാണ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടും ആ മാനാടിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും സിംഗിൾ ഷോട്ട്സ് ഉള്ള കുറേ സീനുകൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സമ്മതിക്കണം ആൾ അത്രയും നന്നായിട്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് SJ സൂര്യ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ്, ദീപാവലിക്ക് പടം ഇറങ്ങുന്നല്ല, പടം എപ്പോഴാണോ സിംബുവിന്റെ ഇറങ്ങുന്നത് അന്നാണ് ദീപാവലി. സോ അത്രയും ഒരു ഫാൻ ആഘോഷം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള, അത് ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ഫാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പടം പൊട്ടിയാലും ആളുടെ ഒരു ഫാൻ ബേസ് ഒരിക്കലും പോവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മാനാട് എന്ന് പറയുന്ന പടം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും വലിയ വലിയ ഫ്ലെക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സിംബുവിന്റെ, അതിനേക്കാളും ഡബിൾ ഇരട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അത്രത്തോളം ആളുകൾ ഇടിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ നാളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളും കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് പിന്നില് വലിയൊരു സ്റ്റോറിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 101 കിലോ നിന്നിട്ട് അത്രയും ഒരു 70 കിലോ ഏകദേശം കുറച്ചിട്ട് കുറേയധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും ജിം ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആണെങ്കിലും നൃത്തം വരാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ ന്യൂസസ് ഒക്കെ ആ സമയം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളി വേറെ ലെവലായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാരും പറഞ്ഞു നമുക്ക് പഴയ സിംബുവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് സിംബുവിന്റെ പടം പറയുമ്പോൾ വിണ്ണേത്താണ്ടി വരവായ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ചാളെ ലൈൻ അടിക്കാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. ആ ക്യാരക്ടർ വല്ലാണ്ട് ബോയ്സിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ഏജിന്റെ ഇതൊക്കെ മാറ്റി കുറച്ച്, അതായത് എന്താണ് നമ്മളെക്കാളും കുറച്ച് ഏജ് ഉള്ള ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാസ്റ്റുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല, അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം. ആള് ആക്ടർ തന്നെ ഉപരി എല്ലാ സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം അതിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സിംഗർ ആയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറിക്സ് എഴുതുന്ന ആളായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസർ അല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു ആക്ടറിന് എല്ലാം വേണം, പക്ഷെ ചില ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ സിംബു എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈശ്വരൻ ചെയ്ത സമയത്തും ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംബുവിന്റെ കെമിസ്ട്രി, ലൈക്ക് ആക്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ആക്ട്രസിനെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊളിയായിട്ട് ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവാറുണ്ട് അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ സിംബു നയൻതാര ജോഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ഒന്നും കൂടി കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള, കാരണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഹിറ്റ് ആയത്. പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയധികം പ്രൊജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്, 4 പ്രൊജക്ട്സ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഒന്ന് ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്റെ പടമാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. സോ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ്. കാരണം അവരൊരു കോംബോ, ഒരു ഗംഭീര ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കുറേയധികം കോംബോസ് അതിനകത്ത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ചെറുതിലേ തൊട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വലുതായത് കാണിച്ചു, അതിനുശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ബാക്സ് കാണിച്ചു. ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള എല്ലാ ഇമോഷണൽ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിലിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻസ്പയറിംഗ് അതായത് ആ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ബ്രേക്ക് നമ്മള് പൊതുവെ പറയില്ലേ പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാനല്ല കുതിക്കാനാണെന്നല്ലേ. സോ ആക്ച്വലി അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം. കാരണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ചില സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വെക്കും, അത് നമ്മള് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കില്ല. തിരിച്ചു വരുന്നത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ്. തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് ഫുൾ എഫേർട്ട് ആയിരിക്കും. ഫുൾ എഫേർട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര എഫേർട്ടും ഫുൾ ഡെഡിക്കേഷൻ അതും മാത്രമായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.